सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। केतक बात है कोट परादी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबा सुना परया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबा सुना परया अरे। ओंकार सतनाम पुरख निरभउ निर्वैर अयुनि सैभं गुर पर जप आद सच जुहा है पी सच नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत यूनि सारे जपो गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मड भागी हर संगत पावे भागहीन परम चोटां खावे। बिन भागां सतसंग न लभे बिन संगत मैल प्रीजे जी। वड्डियां भागां वाले संगत पाउंदे आ भागां तो हीने झोटां खांदे आ। बिना भागां तो सत संगत लभदी नहीं ते बिना संगत तो मैल चढ़दी। बिना संगत तो मैल ही मैल चढ़दी ते बिना भागां संगत नहीं लभदी। जे भाग होण भाग होआ गुरु संत मिलाया। संतां ने सानू मिला दिता गुरुआं नाल साडा भाग जागिया। परमात्मा प्रभु घर विच ही पा लिया। ये कौन लिखते ने? पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी। तीसरे पातशाह दे दोते चौथियां दे सपुत्र वो कहते ने रब परमात्मा घर विच ही पा लिया। मैं किसी तीर्थां ते नहीं गया। गुरु अर्जन देव जी कहते मैं कोई समाधियां नहीं लाइया कोई साधना भी नहीं कीतियां। उन्हां दी बाणी पढ़ो फिर समत मिलती है। पंजवें पातशाह की कहंदे आ जप तप संयम धर्म ना कमाया।
सेवा साधना जानिया हर आया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्म। ये पहले पातशाह का कि तीजे गुरु? पहलिया था ना, पंजविया था। ना तो कोई सेवा साधुआं दी की थी, साधना ना, नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पंजवें पातशाह गुरु रामदास के घर विच पढ़े, पर है ना आग्याकार। जिमें माता जी पिता जी कहते ने उवें ही करदे। एक पुत्र है वड्डा, वो मन मर्जी वाला है, रहिंदा गुरु दे कोल है, पर अपनी मर्जी चलाउंदा है। गुरु पिता निमरता च नहीं, उहदे अगे निमरता धारी, वो सारा कारोबार देखदा है, पर आपदा हुक्म चलाउंदा आपदी मर्जी। एक सपुत्र है अपनी मर्जी दे नाल पाठ साधना करी जांदा है। महादेव ना उनका शिवजी वाला, देवतियां दा महादेव रखिया है। एक दा नाम रखिया गुरुआं ने पिरथी चंद, सारी पृथ्वी दा चंद है। दूजे दा रखिया देवतियां दा महादेव है। तीसरे दा रखिया अर्जुन, आखो सी। अर्जन दे जेड़े मर्जी अर्थ कर लो, पर हैन गरीबी दे, निमरता दे। अर्पण करने वाला, अर्ज करने वाला, आग्या च रहन वाला, वो है अर्जन। समाधियां लाउण वाला है महादेव, ते प्रकाश करने वाला है पृथ्वी चंद। भाई गुरदास जी ने फिर किया, ये तो मीना है, वो देख रहे ने सारा कुछ, सारिया हरकतां पृथ्वी चांदियां उन्होंने मीने का दर्जा देता है। फिर मीनिया के उत्ते उन्होंने कई पौड़ियां लिखियां कि किन्ना माड़ा है मीना बंदा। मीना की कुछ करता है, चंगे केड़े ने? ना दा मीने चंगे आ, ना मन मर्जियां करने वाले चंगे आ। भावें मर्जी नाल चंगा काम ही करो, वो भी प्रवान नहीं। आग्या नाल करो, जेड़ा भी कारज करो हुक्म में रह के आग्या च। सानू साडे गुरुआं ने समझाया, जदों आप सन प्रतख आपदी आग्या च चलाउंदे सी, जदों पासे भेजदे सी, ड्यूटियां लाउंदे सी, असीं पुछिया महाराज जी तुहाडी आग्या असीं किवें चलीए? जो तुसीं कहंदे जिथे भेजदे हो करीदा, जिथे तुसीं नहीं थे उत्थे फिर किनू पुछीए? कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब नूं आखो सी। गुरु साहब तो हुक्मनामा लेना है, मर्जी नाल नहीं लेना, अरदास करके लेना है। दसिया आ हुक्मनामे प्रसन्नता दे।
ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਜੈਸਰੀ ਦੇ, ਤਨਾਸਰੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਜ, ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਨ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਵਧਾਨੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰ ਆ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਚਲਾਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਮੈਕ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਬਿਮਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦਾਰੂ ਹੈਗਾ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ, ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਬਈ ਲੋਖੋ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਜਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ,
केवल गुरु पिता का हुक्म मन्निया, इन्नी वड्डी आग्या। हुण गुरु नानक साहब के घर में एक जम्मे पुत्र, उन्होंने इन्नियां लंबियां समाधियां, इन्नियां साधना, रब तक उन्होंने शक्तियां पहुँच गई। रब तक बांह लंबी करके पुत्र नूं फड़ लिया। जो मर्जी कर सकते, इन्नी शक्तियां आ रही। पर प्यारिओ, गुरु अंगद साहब ने 13 साल ही, वो पुत्र 26 साल गुरु नानक साहब के चरणों में पढ़े, जम्मे, बड़े होए। गुरु नानक साहब के कोल 25-26 साल, पर वो लहना जी नहीं बन सके, धन गुरु अंगद साहब नहीं बन सके। उन्हें समाधि की कोई कसर नहीं छड्डी, साधना दी, नाम जपण दी। पर जो गुरु अंगद साहब जी बने वो नहीं बन सके। बने तो बहुत बड़े महापुरुष, भगवान का दर्जा उन्होंने श्री चंद्र महाराज। पर उन्होंने कहा भी जो तुसी लै गए जे ना, गुरु रामदास नूं कहन लगे जो तुहानूं मिलिया ना गरीबी ते निमरता नाल उस असी नहीं लै सके। आखो सी वाहिगुरु। अजे कि गुरु रामदास उन्होंने चरण झाड़ते आ दाड़े नाल, केडे सत्कारयोग ने। पर दूसरी पातशाही नहीं बने। सिख अरदास गुरु अंगद साहब की करते, गुरु अमरदास जी अरदास होंदी है, जेड़े गरीब ते निमाणे ते हौमे मार के घर विच आए सी। ये सन दूजे पातशाह सिख, तीजे पातशाह सी कुड़म, चौथे पातशाह सी जवाई, पंजवें पातशाह सी पुत्र, पहलो दात मिली सिख नूं। आखो सी कोई भाई पुत्र कुड़म नहीं लै सके। हम ये दात गुरु साहब दे मासी दे पुत्र सी, बड़ी कमाई वाले सी। उन्हां दा पंथ चल गया, पर वो गुरु नानक नहीं बन सके। ये दो भैणां सी, एक दा नाम सी त्रिपता, एक दा नाम सी सचदेव। सचदेवा का भी पुत्र इवें ही सी जिमें गुरु नानक साहब सी। त्रिपता का पुत्र भी इवें ही सी। इन्हां दोनों भैणां नूं वर मिलिया सी। इन्हां दी सेवा बहुत सी, संतां दी सेवा। इन्हां दे मापियां दी सेवा बड़ी सी। बड़ी इन्हां सेवा की अणथक। इन्हां दो बच्चियां ने इन्नी सेवा की, इन्नी रब प्रसन्न हो गया। दोनों दे घर विच रब रूप रूहां आईयां। एक पासे गुरु नानक देव जी, दूजे पासे शायद उन्हां दा नाम राम थम्मण सी। वर मिलते ने सेवा सिमरन तो, एवें नहीं कुछ मिलता। दातां मिलदियां तुहाडे पिंड ते। भाई प्रसन्नता है, धन बाबा
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ जी की बहुत दया हुई है, कृपा हुई। इतों दी महापुरुष संत बाबा गेजा सिंह जी ने बहुत कमाई भगती की, कर रहे ने, करवा रहे ने। बाबा जी के घर विच नानकसर विच उन्होंने पुरी मिली, पुरी। बाबा जी कहते सी इत्थे इत्थे पुरियां होणगियां संतां महापुरखां दी। इन्ना वड्डा ये स्थान हो जाएगा, ये की इत्थे तां पुरियां संतां दी आउणगियां। जिवें हरद्वार दे विच गंगा दे किनारे साधु बैठे आ, कहंदे ये भी हरि दी परमात्मा दी गंगा है, नाम दी गंगा है साधुआं दी। इत्थे नानकसर विच पुरियां होणगियां संतां दीयां, महापुरखां दी। ये सेवा करके बख्शिश लई ना। स्कूल भी इत्थे बाबा जी दा बने हैं, ठाठ भी बने हैं। हुण तुसीं संभाल करनी, तुहाडे आस पास दे नगर ये दाता नहीं लै सके। बहुत देर रामगढ़ च भी स्कूल चलिया, पर नहीं संभाल सके, नगर वालियां नूं लगन नहीं सी। भदौड़ वाले पासे बड़ा कुछ होया, पर ये किरपा तुहाडे बहुत हुई। भदौड़ भी महापुरखां ने चलो संभालिया, पर एक बारी तो बहुत उजाड़ा हो गया। वो भाई की समाज वाले महापुरखां ने उत्थे फिर कथा कीर्तन सेवा सिमरन की संभाल की। साढ़े गुरमुख प्यारे सी, अई संधू साहब कहते सी अमृतसर तो। वो संधू साहब महापुरुषों को आगू सी, भाई की समाज वाले को। आगुआं विच सी। बाद च उन्हां दा साडे नाल अमृतसर तो फिर बहुत प्रेम बनिया। उत्थे उन्हां नूं सीढ़ियां दे पिंड दे सरपंच कहिंदे सी, नेड़ दे सरपंच साहब अमरीका जी भी रहे। फिर इत्थे संधू साहब बहुत सेवा करते सी। बाकी होर महापुरुषों दे कोल 4-5 उन्होंने गुरमुखां दी कमेटी बनाई, आगू ने सारे काम करते हैं। जमीन का रोड़ा सी। वो कहते महाराज भी एक बारी हुण हल्ला बोलना पैना, जमीन का है भी जिहड़ा बीज ले, जिहड़ा वढ़ ले, उसे दी है, ते तुसीं आग्या दिओ। दो पासे बंदे डटे हुए सी, दूजे कह रहे सी कि असी जमीन नहीं छड़नी, मर जावांगे, चाहे मार देंगे। इधर भी ये भी कहते महाराज भी आपां हुण कब्जा ना छड़िए, कब्जा करिए। ज़्यादा अपने कोल पावरां ने, ज़्यादा अपना कुछ संतां को चले गए। और संधू साहब कहते मैं नाल। ते महापुरुष बाबा गुरदेव सिंह जी निमरता नाल बह गए, निमाणे कथा कीर्तन नाल उन्हां दा प्रेम है। उन्हां दी रुचि डेरियां विच, बहुतियां पूजा विच, बहुतियां दिखावियां विच कोई फूं फां नहीं। उन्होंने एक बड़ी प्यारी गल कही कि महाराज अपनी इन्नी जमीन ये चली जाएगी, ये हुण डटना पैना है। संत कहंदे भाई गुरमुखो, जेड़े बाबा जी दे ठाठ है ना, ये जमीनां नाल नहीं चलते। आखो जी वाहिगुरू। ये ना इहो जिहा ना करो कि फसाद खड़े हो जाण। फिर हुण सेवकां दा जोर हुंदा है, सेवकां दी संतां नूं मननी पैंदी। महापुरखां ने रोकिया, ये जमीनां नाल नहीं चलदी। जे साडे कोल ठाठ ते 20-50
60 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਠਾਠ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਈ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠਾਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਠਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਾਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਮਰੀਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਠਾਠ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੇਜਦੀ ਪੈਸਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 20-20 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਨਾਮੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਿਵਾਏ ਮੀਨੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਦੇ ਹੋਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਜਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦੇਹਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੇਹਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਹਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਦੇਹਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਲਖਮੀ ਦਾਸੋ ਧਰਮ ਚੰਦ, ਪੋਤਾ ਹੋਏ ਕੇ ਆਪ ਗਣਾਇਆ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਧਰਮ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਖਵਾਇਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸਵੰਸ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਦਾਸ ਬਹਾਲਿਆ,
ਦਾਤਾ ਸਿਧਾਸਨ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾਸ। ਦਾਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਬਾਲਣ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੁੜਮ ਸੀ ਪਰ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਗਰ ਦਾ ਢੋਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਲਣ ਵਗੈਰਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ 12 ਵਜੇ ਗਾਗਰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਾਗਰ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗਾਗਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਿਆਸ 'ਤੇ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਗਰ ਸਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗਾਗਰ 'ਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਏ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਗਰ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਕੱਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿੱਲਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੰਡ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਰ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦਾਤੂ ਜੀ, ਦਾਤਾ ਸਿਧਾਸਨ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਈ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਾਤੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਬੋਲ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬਣੀਦਾ।
किवें संत बनी दा कईयां ने ये धारिया होया भी बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां बना के संत बन जीदा, बड़े डेरे बना के संत बन जीदा, बड़े चेले बना के संत बन जीदा, बड़े परोपकार भलाई दे काम चला के संत बन जीदा। पर साडे बाबा नानक सिंह जी कहते नहीं भाई, संत बनी दा मैं मनु मार के आपां नूं मार के गुरु की आग्या विच चल के गुरुआं तो दातां मिलदियां, आपदी सियाणपा नाल नहीं। ये आपदी सियाणपा ते लग्या रहा है। दूजे पातशाह दा पुत्र ते जिहड़ा दास सी उन्हें चरण फड़े ते आग्या मनदा सी, गुरु नूं हर पासे मुख ही रखदा सी। वो बन गए तीजे गुरु अमरदास जी। हुण अगे मोहन कमल होया 54 मोहरी मनाया। कहते जब तीजिया पातशाह का पुत्र सी, हुण चौथे गुरु साहब घर विच दास बन के सेवा की, जुआई नहीं बने दास बने। मैं गुरु का दास हाँ, मैं जुआई भाई नहीं कि जुआइयां वांगू आपदी सेवा करावां, मैं तो दास बन के गुरु की सेवा करनी। सारे रिश्तेदारां ने कहा सी भाई भी तू है जुआई भाई, तेनू पता है जुआई भाई किवें रहिंदे हुंदे आ, तू तो डांडी लाती साडी, इत्थे तू टोकरियां चक्की फिरना है, तेरा शरीर का हाल की बिगड़िया पिया है, शक्ल तेरी किहो जी है, इन्ना बड़ा घर है, इस घर का तू जुआई ते आपदा हाल की कीता है। रिश्तेदारां नूं कहंदे जाओ मेरे तुसी रिश्तेदार ही नहीं आखो, मैनू गुरु की सेवा तो तोड़ दे जी, मैनू आपदे टिकाणे तो बाहर कर दे जे, मैनू आनंद है इहदे च गरीबी च, मैं तो यही गुरु की करनी सेवा। रिश्तेदारां नूं तोड़ के जवाब दे के भेजता। वो बोल बाल के गए गुरु अमरदास नूं भी इवें थोड़ा करीदा जवाइयां दा हाल। जे एक गरीब तुहाडा जवाई बन के आए, इहदे नहीं कोई पिछे पावर वाला, पर जवाई नूं घर च नौकर बना के थोड़ा रखीदा। तुसी उच्चे आसना ते बहिंदे मान सत्कार तुहाडे हुंदे आ, जवाई दा हाल की है? नौकरा तो भी इहनूं थल्ले बढ़ा के रख छड्डिया। गुरु अमरदास भी चुप कर गए भी असी तो कुछ नहीं आखदे, असी किसी नहीं काम, उनकी अपनी भावना है। आखो तुसी आपदे रिश्तेदार नाल ही गल करके वेख लो। वो फिर बोल बाल के हरिद्वार जा रहे सी कुंभ के मेले ते, बोल बाल के गुरु रामदास जी नूं भी गुरु अमरदास जी नूं भी रात भी कट्टी। पहलों बड़े मान नाल आए भी साडा रिश्तेदार जेठा, सुनिया है गुरु अमरदास दे कोल उन्हां दा जवाई बन गया है, उन्हां दी बड़ी वड्डी गद्दी है, उहदे कोल कट्टांगे रात, फिर अगे हरिद्वार जावांगे। जदों सारी रात दिन कटिया ते वेखिया, शगल वेखी, काम करदे सारा दिन मस्त, कोई रिश्तेदारां दी इन्नी पुछगिछ नहीं की। वो बोल के चले गए। जांदियां उथे बीमारी फैल गई है जी दी हरिद्वार च, बड़ी दुनिया मरी बीमारी दे नाल, हरिद्वार वेला हो गया। इन्नी बीमारी फैल गई, जेड़े बोल के ज़्यादा बोलते सी वो वापस ही नहीं मुड़े हरिद्वारों। रब ने उत्थे ही रख लिया भी हुण तुहाडे फुੱਲ इत्थे ही पैणगे। तुहानूं पता नहीं गुरु घर की सेवा का, तुहानूं महापुरखां संतां दा नहीं पता, तुसी रिश्तेदारियां ते इहो जिहे काम करने ही जाणदे जे कि असी रिश्तेदार, असी फलाणे, असी वो, साडियां आ हुक्म, साडे आ कुछ। फिर वापस मुड़े। उस समय दुनिया बहुत ज़्यादा इन्नी मरी
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਰਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ ਰਾਮਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਹਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਚਵਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜਵਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਲਓ ਬਈ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਚਵਾਰ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਆ ਬਾਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਘਰ-ਬਾਰ, ਬੌੜੀਆਂ, ਗੱਦੀਆਂ, ਡੇਰੇ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਡੇਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਰਖਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਭੂਤਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਡਰਾਉਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਢਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ, ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਭੂਤ ਹੀ ਭੂਤ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਭੂਤ ਹੀ ਭੂਤ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਾਹੁਣ ਬੀਜਣ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਪ ਖੜਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਦਾਤਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਜੋ ਆਪਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਤੂ ਦਾਸ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ। ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਪੁੱਤਰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣੀ ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਕਮਲਿਆ ਆਖੋ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ, ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਲਿਆ ਟੇਕ ਲਾ ਮੱਥਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੇਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ, ਹੁਣ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੀ ਤੁਰਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਮਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਮਾਧੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ ਜ਼ੋਰ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਮੋਹਨ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ 14 ਮੋਹਰੀ ਮਨਾਇਆ। ਮੋਹਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਗਏ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਪੁੱਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਬਚਨ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੋਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆਣ ਕੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ ਜੀਓ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਮੀਣਾ ਹੋਆ ਪਿਰਥੀਆ ਕਰ ਕਰ ਟੇਡਕ ਬਰਲ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਚੰਦ ਬੜਿਆ ਜਿਸ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲੰਕੀ ਚੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ,
कर्म कर्म त्रिलोचन जी का शब्द है, नारायण निंद सकाय भूली गवारी, दुकिरत सकिरत थारो करमरी। आप पढ़ियो पहला। कहने यहो जिहा चंद्रमा है, पढ़। हाँ नहीं, दो पंक्ति छड़ के। शंकरा मस्तक बसता सुरसरी स्नान रे। शिव जी दे मत्थे ते बसदा। इन्ने चंद्रमा दी इन्ना प्रताप है जो मन्निया जाता है ग्रंथां दे विच। विग्यानियां दे हिसाब नाल तां ये धरती वर्गी धरती है, इहदे ते वसदा कोई नहीं। इस धरती ते सूरज की रोशनी पैंदी है, जदों कोई परछावां धरती दा आउंदा है उन्ना कोई वड्डा छोटा हो जाता है। जो विग्यानियां ने देखा, जिन्हें सृष्टि बनाई रचनहार ने, वो कहते भी ये चंद्रमा दी इतिहास यह आ। पढ़े कर दे। हाँ जी। कुल जन मदे मिलियो सारंग पान रे। कहते शंकरा मस्तक बसता ते गंगा विच इशनान करदा। सारी दुनिया इस गंगा जल नूं तरसदी है। जिस गंगा जल दे विच इहदा वासा है, शिव जी दे मत्थे ते रहिंदा, पर कर्मा करके भी कलंकी है। आखो सी वाहिगुरु। जा पढ़ो एक बारी मूल मंत्र। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार। बाकी विचार फिर करांगे। ये पढ़ियो मीना। इन्ना बड़ा चंद्रमा, उस धरती दे चंद का दर्जा गुरु अमरदास ने इनका नाम रखिया। आखो सी वाह। माता पानी जी गुरु रामदास जी दे महल बने और इन्हां दे घर विच प्रगट होए गुरु अर्जन साहब जी। गुरु अर्जन साहब जी दे घर गुरु रामदास जी दे घरे गुरु अर्जन साहब ने जन्म लिया, महादेव ने लिया, पृथ्वी चंद ने लिया। नाम रखे गुरु अमरदास जी ने। पिता दादा गुरु अमरदास जी ने, पिता गुरु रामदास जी ने, माता भानी। इन्हां दे नाम रखे आ पृथ्वी चंद। एक नूं बनाया महादेव, तीसरे नूं नाम रखिया अर्जन। उन्होंने कहा दोए था बाणी का बोए था। आखो सी वाहिगुरु। ये कोई करेगा।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਗਲੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਅਹਮੇਓ ਕਰ ਕਰ ਬੇਮੁਖ ਕੁੱਤਾ ਪੁਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਚੱਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਜੋ ਬਣਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕਮਾਉਣੀ, ਆਗਿਆ ਕਮਾਉਣੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਵਾਸ ਬੁਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਾਂਸ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ ਬਾਂਸ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲਗੇ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਆਕੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਖੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੁੱਢਿਆ ਹੋਇਓ ਮਤ ਬੁੱਢੋ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਮਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੋ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਜਪ ਲਵੋ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਨਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਠ 'ਚ ਲੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਠ 'ਚ ਮਾਂ ਸੰਭੜ 'ਚ 21 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ 21 ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਪਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 21 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਤੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ, 2-4 ਦਿਨ। ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਬਣਾ ਲਈਆਂ, 24 ਬਣਾ ਲਈ, 25 ਬਣਾ ਲਈ, 26 ਬਣਾ ਲਈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਠਾਣੇ, ਕਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਕਦੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ। ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ, ਲੜਾਈਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ, ਠਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ।
सानू धक्के भी मंजूर ने, जेलां कचहरियां भी सानू चंगियां ने, हस्पताल भी सानू चंगे आ, लोक बंद डाउन भी सानू चंगा, पर सानू मां संपड़ करना औखा है। संतां महापुरखां दे कहे ते असीं हजूर साहब वाले रोला पाई रहे सी, भेज रहे सी मोबाइल ते, असीं बंद हाँ सानू कड्डो जी, असीं फस गए। असीं इधरों कीर्तन दे विच बोल के भेजिया उन्हां नूं, मोबाइलों के उत्ते पा दिता सारे पासे भी, जे तुसीं हजूर साहब फसे होए जे ना फिर किते छुट नहीं सकते। जे तुसीं हजूर साहब तुसीं शुगर मनाओ सचखंड च बैठे जी, इत्थे लोग सारे बंद होए बैठे ने, ते तुसीं इन्ना कोई ना करो भाई। इत्थे सही रहो तो नाम जपते रहो, बाणी पढ़ते रहो। गुरु साहब जिन्नी देर तक वो हजूर साहब रहे, गुरु साहब मैं क्या गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें एहो जी बिध बना के तुहानू रखे, तुसीं कहंदे फसे असीं। जेड़े हजूर साहब फसे आ वो पंजाब च नहीं छुट सकते। हुण किसी नूं करोना पै गई, किसी नूं उन्होंने बंद करता 20 दिनों वास्ते, फिर पता नहीं की निकलना उन्हां च, सारे घर नूं चक्कर च पाता उन्होंने आण के। जेड़े हजूर साहब फसे होए सी ते जिन्हां ने सचखंड की सेवा की सी, उन्होंने कोई निकलिया। जेड़े मन टका के बैठे हुए सी, जदों गुरु साहब आग्या देणगे चले जावांगे, ते जेड़े बाबियां नूं भी घेरदे सी उत्थे धरने भी ला लए हजूर साहब भी, बाबिओ तुसीं सानूं साधन प्रबंध क्यों करके नहीं भेजदे। सरकार नूं भी बोलते रहे, इत्थे आण के भी तमाशे कीते। हजूर साहब यात्रा करके आए जे कि पंगे पा के आए जे। पंजाब भी सारा परेशान करता आण के। सचखंड हजूर साहब तो तुसीं आओ यात्रा करने वाले हो, तो असीं पंजाब वाले सुखी हो जाइए भी इन्ने बंदे 5000 हजूर साहब भगती करके आया है, यात्रा करके आया, असीं सुखी हो जाएंगे। सानू तो दुखी करता। तुसीं 4-5 हज़ार ने सारे पंजाब च भड़थू पाता, कादी यात्रा करके आए जी। यात्रा ये कीती तुसीं जो असीं मोबाइलों ते सुनते रहे हैं, ये कीती यात्रा। नाम नहीं जपिया, सचखंड नहीं बैठे, कार सेवा वाले संतां दे हुक्म च सेवा नहीं कीतियां। एसी कमरे दे दो बाबे सानू, आ दे दो गड्डियां दे दो बाबे सानू, असीं घूमना फिरना है। एसी कमरे दे दो बाबे सानू, बाबे आ लंगर अज माड़ा है, दाल च आ खराब है, चौल खराब, रोटी सड़ी हुई है। असीं तां खाण पीण ते रहण दे साडे चक्कर, सेवा थोड़ा करते हैं। तो कहने असीं हजूर साहब जाके आए, उत्थे बाबियां ते रोह पाउंदे जाके। ते अज वेख लो फिर हजूर साहब वालियां ने कर की दिता है, तो तुहाडे नाल की होएगा। जिन्होंने यात्रा करनी नहीं आती, गुरु को जाना नहीं आता, गुरु को रहना नहीं आता, वो लोग की करनगे। ये कोई सुखदाई सुख मिले है। जेड़े हजूर साहब इन्हें 2-2 3-3 महीने ला के आए आ, किनू सुख मिले, क्योंकि काम ही इहो जे कीते। सरकार ते रोह विछाणे, महापुरखां ते रोह विछाणे, गुरु साहब की परवाह ना की। सानू कोई जांच आ जाए गुरु साहब की यात्रा करन दी, जाओ हजूर साहब बाबे अतर सिंह, बाबे नंद सिंह, बाबे निधान सिंह वांगू भगती करके दातां पाड़ो। उन्होंने बादशी पाइया, गुरु कलगीधर पातशाह शरीर करके लोप हो गए। बाबा जोगिंदर सिंह मोनी जी, बड़े बड़े होर महापुरुष, बाबा धर्म सिंह, बाबा अमित सिंह जी, एडे एडे महापुरुष कमाइयां वाले हजूर साहब के दर्शन करके सेवा करके बन गए। तो तुहाडे नाल की बन गया है। हजूर साहब जान वाले हो, तुहाडे साहब नाल की बन गया है। तुहाडियां शक्लां किहो जिहियां सी, सिक्खी नहीं सी तुहाडे कोल। तुहाडे खाने पीने किहो जिहे सी, तुहाडी बोल बाणी किहो जी सी। जे सब कुछ मर्यादा विच कीता हुंदा
ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਸਟ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੀ ਬਿਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਆਈ। ਉਹ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਾਚ ਨਾ ਆਈ। ਰਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ ਜਿੰਨੀ ਸੰਜਾਤਾ ਸਾਈਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਬਾਂਹ ਪਾੜ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਬਦਬੂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਂਹ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਦੂਜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਾਨਕਸਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, 3 4 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ ਠਾਣੇ, ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ, ਰੋਜ਼ ਕੇਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਈਏ, 20 ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਲਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਚੂਕੂੜ ਸੰਭੇਲੇ ਹੁਣੇ ਦੀਏ ਮਟਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਗੇੜੇ ਪੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ नहीं। कहने लगे जम लैन जब तुझे कहेंगे उससे भी यही बताए, चले जाओ वापस दूतों मुझे तो फुर्सत नहीं ना। शाहूकारा अज तू कहना मेरे को नाम जपन का समा नहीं, जमदूत आउणगे उन्होंने भी कह दी समा नहीं, वो तेरे सिर ते कूक रहने। बस 10 दिन ही शाहूकार ने कट्टे ते फिर पै गए, खड़े खड़े हो गए पंगे जे सारे। जन्म जन्म दे पै गए विछोड़े, हिसाब किताब होए धर्मराज कोल, जन्म जन्म दुख भोगे। महापुरखों के कह दे शाहूकार ने राम राम ना जपिया। आखो जी तेरी मर्जी भला सी तेरा समझिया, पर तू ना। सानू की जरूरत सी, सानू की लोड़ सी? चाहते सां तेरे कूड़ झंबेले हुणे दिए मटा, बड़े झूठ दे झंबेले पैने तेनों इस जन्म च मटा दिए। पर हुण जमां नूं आखदी फिर साडे आखे नहीं तू लग्गिया, उल्टा बोल के संतां महापुरखां कहंदा निकल जाओ इत्थों, मेरे तो हुक्म चलाउण आ गए जी, मेरा काम कौन संभालेगा? मैं राम राम करन लग पिया। कहंदे हुण जमां नूं आखी फिर जाओ वापस, सानू तो भेजता ही ना। मैं नाम नहीं जपना, हुण आउणगे जमदूत, उन्होंने भी कहदी जाओ, सानू कहना जाओ, उन्होंने भी कहदी जाओ। जे तेनू वो छड्ड गए, कहदी मेरे को समा नहीं, हुण जमा अगे थोड़ा चलना सी। सब कुछ विचे छड्ड के तुर पिया जमा दे नाल अगे लग के। जन्मा जन्मा दे दुखड़े, जन्मा जन्मा दियां मुसीबतां खड़ियां हो गई। भाई समझ जाओ, कोई आपदा अपना गवाओ। हुण हुक्मनामा सरवण करो। धन गुरु नाम पाठ।